अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोटा नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। 47 में शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते। इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। নমস্কার, সোজা সাপটা সুব্রতয় আপনাদের স্বাগত জানাই। টেলার তাহলে লঞ্চ হয়ে গেল দ্য বেঙ্গল ফাইলসে। এ তো শুধু টেলার ছিল, পিকচার আভি বাকি है। 2026-এর নির্বাচনের আগে দ্য বেঙ্গল ফাইলস এই সমাজে যে একটা বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংকে যে কিছুটা হলো আঘাত লাগতে চলেছে, তার কিছুটা নিদর্শন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এবং তার প্রশাসনের কাছ থেকে ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। যদিও লঞ্চ হলো, কিন্তু তার আগের মুহূর্তের কিছু অংশ আপনাদের একবার দেখাই, তারপরে ফিরছি প্রতিবেদনে। অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই মৌখিকভাবে হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায় ট্রেলার লঞ্চ করা যাবে না, আর এরপরে শুরু টান টান নাটক। ট্রেলার দেখানোর শুরুতেই হইচই, বাধা দেওয়ার অভিযোগ হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি দেখুন। Ladies and gentlemen, the most daring trailer of all times. And since this is the land of Ma Durga, what better place than launching the trailer of Bengal Files? Once again, it's a kind request. You all are going to be the voice for the Ladies and gentlemen, the most daring trailer of all times. And since this is the land of Ma Durga, what better place than launching? হোটেলের কর্তৃপক্ষ তিনি প্রায় পালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই বলতে চাইছেন না যে বেঙ্গল ফাইলসের যে এখানে ট্রেলার লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল সেটা করতে বাধা দেওয়া হলো কেন। তাকে আমরা চেস করলে কিন্তু তিনি কোনোভাবেই উত্তর দিতে চাইছেন না। This is a private event, ma'am. This is a private event. Why are you not answering? What's wrong with you? This is a private event. What has happened? Please tell us.
से पूछने की क्यों हम सॉरी কোন কারণে বাধা কার নির্দেশ কোনোভাবে কিছু উনারা বলতে পারছেন না কার নির্দেশে ট্রেলার লঞ্চ ভণ্ডুল করলেন তারা। পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? কেন তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন, কেন তিনি বলতে পারছেন না যে এই ট্রেলার লঞ্চে বাধা দেওয়া হলো কেন? দেখলেন পরিস্থিতি, কিছুতেই টিজার লঞ্চ হতে দেবে না, দেখাতেই দেবে না। এর আগে বিবেক অগ্নিহোত্রী এসে বিভিন্ন সিনেমা হলের সাথে মাল্টিপ্লেক্সের সাথে যোগাযোগ করেছে। তার কারণ সাধারণত যে সমস্ত পিকচারগুলোই ট্রেলার লঞ্চ হয় না কেন সেগুলো কোনো না কোনো প্রেক্ষাগৃহেই হয়। সেই অনুযায়ী যোগাযোগ করার পর সেখান থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের উপরে চাপ আছে, আমরা এই দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার আমাদের এই প্রেক্ষাগৃহে লঞ্চ করতে পারবো না। কিন্তু নাম তো বিবেক অগ্নিহোত্রী, যিনি দ্য কাশ্মীর ফাইলসের মধ্যে থেকে সারা ভারতবর্ষের কাছে কাশ্মীর পণ্ডিতদের পলায়ন এবং কাশ্মীরি হিন্দুদের উপরে কিভাবে অত্যাচার হয়েছিল তা তুলে ধরেছিল। এবং তিনি বলেছিল যে দ্য বেঙ্গল ফাইলস যেহেতু ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে 1946 সালের 16ই আগস্ট, যেখানে প্রায় 10,000-এর বেশি হিন্দুর গণহত্যা হয়েছিল এই কলকাতার বুকে হোসেন সোহরাবুদ্দিন নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে, সুতরাং সেই ছবি পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরবে এবং এর ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে জানাবে। তাই তিনি বলেছিলেন যে 16ই আগস্ট এই দিনটাতেই তার এই পিকচারের ট্রেলার লঞ্চ করবে। এবং যখন তিনি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ঘুরে দেখে যে সেখানে প্রশাসনের চাপে সেই সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে তার এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ করতে পারবে না, তখন তিনি একটি 5 তারা হোটেলে তার এই ছবির ট্রেলার রিলিজ করবে বলে তিনি সব ঠিকঠাক করেছিল, হোটেল বুকিং কমপ্লিট। এবং যখন এই ছবির ট্রেলার রিলিজ হচ্ছে সেই সময় এসে হোটেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ জানায় হোটেলের অ্যাডভান্স নেওয়া কমপ্লিট, বুকিং কমপ্লিট, সব কমপ্লিট, হোটেল কর্তৃপক্ষ জানেও। তারপরেও যখন এই ট্রেলার রিলিজ হতে যায় সেই সময় দাঁড়িয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ হেসে জানায় যে এখানে করা যাবে না এই ট্রেলার রিলিজ। এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেবিলের তার কেটে দেওয়া হয় সেই হোটেলের মধ্যে, যাতে সেই ট্রেলার রিলিজ করা না যায়, মানুষকে দেখানো না যায়। সেখানে সাংবাদিকরা ছিল, চেপে ধরেছে সেখানে হোটেল ম্যানেজারকে, যে এসে সেই ট্রেলার রিলিজ করতে বাধা দেয়। সে পরিষ্কার জানায় যে প্রশাসনের চাপ আছে এবং সেই হোটেলের বাইরে পুলিশের জমায়েত তৈরি করে দেয় এই সরকার। তারপরে যখন রীতিমতো মিডিয়া তার পেছনে তাড়া করে, সে পালিয়ে বাঁচার মতো অবস্থা হোটেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অবশেষে বিবেক অগ্নিহোত্রী দাঁড়িয়ে সেখানে তার ট্রেলার লঞ্চ করেই দিল। এই ট্রেলার দেখাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়ে গেছে। তাহলে পুরো পিকচার দেখার পরে পশ্চিমবঙ্গের 2026-এর নির্বাচনের আগে যে হিন্দুদের পক্ষ থেকে কি অপেক্ষা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংকে তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করতে পারছেন বলেই ট্রেলারের সময়তেই এই পরিমাণ প্রশাসনিক বাধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে দিচ্ছে। যাক, যদিও ট্রেলার লঞ্চ হলো, ট্রেলারটা আপনারা দেখলেন, পুরো পিকচারটা আপনারা দেখবেন, এইটা দেখার দরকার আছে। কারণ বর্তমান প্রজন্মকে এই কলকাতার অতীত, যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলেন একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে জেগে ঘুমান, তাদেরকে চোখে চোখ রেখে উত্তর দেওয়ার জন্য, তাদের বোধ বুদ্ধি জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই এই বইটা দেখবেন। প্রয়োজন আছে এটা আপনার, আমার, আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, বর্তমান প্রজন্মের অবশ্যই দেখার প্রয়োজন আছে। ধন্যবাদ, নমস্কার।